Subudasana Kabasira Danatama. Good morning to you all. Api ada විශේෂයෙන්ම අපේ ආරාධිත දේවගත්තුමා මම හිතන්නේ කිසි කෙනෙක් මේ අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් නෙමෙයි මේ ජෝසප් අන්රාඩි දේවගත්තුමා. නමුත් අපි අද පිළිගැනීමක් වශයෙන් කරේ අද මේ වසර කීපයකට එතුමා තමයි බැප්ටිස්ට් සභාව නියෝජනය කරන දේවගත්තුමා වෙන්නේ අපේ සභාවට. ඉතින් අපි ඔබතුමාම ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක වැඩ කරන්න එකක වෙච්චම ගැන. I think Reverend Andrade is not Joseph Andrade is not a stranger to us. He has been working with us on and off Sunday services and Poet Day services. But why we have welcomed him today especially is because he will be the Baptist representative minister for this church for our number of years until there are changes. So we want to welcome him. In the name of Jesus, and thank you very much, Reverend, for accepting this and coming to work with us. Thank you so much. සුබෝදෑසනක් සියලු දෙනාටම ඔබ සියලු දෙනාම දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහයට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශංසා කාලේ පටන් ගන්න කලින් අප සියලු දෙනා නැගිට උන්වහන්සේට මේ කාලය බාර කර යාඥා කරමු. Let us pray. Lord Heavenly Father, thank you for bringing us all here into your presence, Lord. Thank you for this time of worship, Lord. Give us the courage and strength to worship your name, Lord. I commit the rest of the service into your mighty hands, Lord. In Jesus' name, amen. අපි අපේ පළමු ගීතිකාව කියමු සාමදුනි ඔබේ නම ඔසවමි. Chapter 98, verse 4. Sing for joy to the Lord, all the earth. Praise him with songs and shouts of joy. අපි අපේ දෙවන ගීතිකාව කියමු Shout to the Lord.
කරමු. ආදරණීය යේසුනි වහන්සේ මේ දුන්න අවදාස ගැන ඔබ වහන්සේට අනෙක් වාරයක් ස්තුති කරනවා ස්වාමිනී. අද දවසේ අප සියලු දෙනාව ඔබ වහන්සේගේ ගෘහයට කැඳවු නිසාද ඔබ වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ දේව මෙහි ඉදිරි කොට සියල්ලම ඔබ වහන්සේගේ දයාතර බාර කරමින් ඔබ වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්න පැමිණ සිටින ඔබ වහන්සේගේ දාසයාවද ඔබ වහන්සේගේ දයාතර බාර කරන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතිඋතුම් වූ නාමයෙන්ය. ආමෙන්. Good morning, dear friends. Shubha udayasana priya mitrani. අපි තවදුරටත් අපගේ නමස්කාරය කරමින් අපි පළවෙනි ගීතිකාව ගායනා කරමු. Let us continue to worship and sing our first hymn this morning. Please be seated. Let us listen to today's Bible reading.
The reading is taken from the book of Jeremiah, chapter 18, verses 1 to 10. The potter and the clay. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter. So he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plant it, if it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. The word of the Lord. This morning, Reverend Joseph Andrade is with us. I'll hand over the pulpit to him to share the God's word. මේ උදෑසන ජෝසප් අන්රාදී පියතුමාව සමග සිටිනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බෙදා ගන්නා පිණිස මම එතුමාට ආරාධනය කරනවා. මං හිතනවා මම මාස්කේ ගලවගත්තට කවුරුත් අමනාප නොවේයි කියලා. නමුත් අපි සමූහයක් හැටියට අපේ මේ දේවස්ථානයේ තුල උවත් අපි අනික් කෙනාට බාධාවක් නොවන පිණිස අපේ ඒ මුඛවැස්ම දාගෙන ඉමු. ඒක වැදගත්. නැත්නම් සෞඛ්‍ය නීති රීති වලටත් අපි හසු වෙන්නට යනවා. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක් සලකමින් මුඛාවරණය පැළඳගමු. ඒක වැදගත්. Let us wear our masks in keeping with the health guidelines. සියලු ගෞරවයත් මහිමයත් ප්‍රශංසාවත් වේවා ස්වාමින් වහන්සේට. All glory and honor to God. අපි උන්වහන්සේගේ වචනය අසා අපේ සිත්වල ධාරණය කරගෙන නැවත මෙනෙහි කරමින් අපගේ ජීවිත වෙනස් කරගන්නට අවශ්‍යයි. It is important that we receive God's word, meditate on it, be transformed. එසේ උන්වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙන වචනය අනුව ජීවත් වෙන පිණිස ඒ වචනය හොඳින් අසා අපේ සිත්වල ධාරණය කරගන්නටත් නැවත අපේ ජීවිතවලට අදාළ කරගන්නටත් උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඉල්ලලා අපි මොහොතක් හිස් නමා යාඥා කරමු. So let us pray seeking God's blessings to apply these truths that we hear so that our lives will be transformed. සියලු බල ඇති දයාබර ධර්මිෂ්ඨ ජීවමාන දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයට ගෞරවයද මහිමයද ප්‍රශංසාවද වේවා. ස්වාමින් වහන්සේ මේ උදෑසන ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ වචනය ගැන. පියාණනි ඒ වගේම ඒ වචනය අසා අපගේ ජීවිත ඒ වචනය අනුව හැඩගස්ව ගන්නට ඔබ වහන්සේ කරුණාව මඟ පෙන්වීම දෙන්න කියලා ඉල්ලලා අපි යාඥා කරනවා. ස්වාමිනී
ඔබ වහන්සේගේ දාස්යා ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරන්න පෞකාර උද්දුරලෝ මට කමා වෙමින් ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පුරවලා මාව පාවිච්චි කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලනවා ස්වාමිනේ. ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ශුද්ධ වාසල අපි හැම කෙනෙක් බාර වෙනවා. වචනය බාර කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන්. Amen. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය මවා මනුෂ්‍යයාට අවශ්‍ය සියලු දේ බවා මනුෂ්‍යව මැවුසේක. God created all things, things that man needs, and then he created man. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ආකාරයට තමයි මනුෂ්‍යව බවලා තියෙන්නේ. God created man according to his own will. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය ආකාරයට මනුෂ්‍යව වෙනස් කරන්නත් උන්වහන්සේට පුළුවන්. And he has the right to change man according to his will. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන විට අපිට මේක අමතක වෙනවා. When we live in this world, we sometimes tend to forget this truth. අපිට ඕන විදිහට අපි අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්න. We behave or we make our lives the way we please. අපි දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ මට ඕන දේ කරලා දෙන්න. And we tell God, please do what I want you to do. නේද? අපි යාඥා කරන්නේ එහෙමනේ. This is how we pray. මට ඕන දේ මම කියනවා ස්වාමිනිය ඔබ වහන්සේ මේක කරලා දෙන්න. Lord, I tell you what I need and please do that for me. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ඕන දේ. But God does what he wills. දෙවියන් වහන්සේ අපි කියවුවා වචන තුල අපි දකින කුම්භකාරයාවක් මේ යරමියාව කැඳවලා කියනවා කුම්භකාරයා වෙත යන්න කියලා. So here we see in God's word, God calling Jeremiah to go and visit the potter. ඒ මොකද ස්වාමින් වහන්සේ ජෙරමියාට කියන්න යනවා යමක්. Because God has a message for Jeremiah. ඒකයි ස්වාමින් වහන්සේ කිව්වේ කුම්භකාරයා වෙත යන්න එවිට මම නුඹට වචනය කියන්න යනවා. That's why God says, you go to the potter and then you will hear my voice. ජෙරමියා යනවා කුම්භකාරයා වෙත. Jeremiah goes to the potter. කුම්භකාරයා සකපෝරුවේ වැඩ කරමින් සිටිනවායි කියනවා. And the potter is working at his wheel. සකපෝරුව කියන එක දන්නව නේද? You know what it means. සමහර අය දන්නව ඇති. සමහර අය නොදන්නව ඇති. Some of you may know, some of you may not know. අපි වලංගේ මැටි වලං මිලදී ගන්නවද නේද? මැටි වලං කල නොයෙකුත් මල් පෝච්චි. We buy clay pots and flower pots and stuff. ඒවා සකස් කරන්නේ මේ සකපෝරුවෙන්. They are prepared through this wheel. එතන ජෙරමියා ගිහිල්ලා සකපෝරුවේ වැඩ කරන මේ කුම්භකාරයා දෙස බලාගෙන ඉන්නකොට ජෙරමියා දකිනවා කුම්භකාරයා හදනවා භාජනයක්. So Jeremiah goes to the potter and he watches the potter at work, and then he sees that the potter is making some kind of a vessel. ඒක වරදිනවා. It goes wrong. අර සමහරලාට අපි ගන්න ගියාම වලං එහෙම තියෙන ටිකක් ඇද වෙච්ච කෙලින් නැහැ. නේද? අර එහෙම වෙලා ටිකක් Sometimes we see, pots a bit crooked. නමුත් මේ කුම්භකාරයා ඇද වෙච්ච එක නැවත සකස් කරනවා. But this potter remolds what was wrong. ඔහුට කැතව පෙනුන නිසා ඔහු ඒක නැවත මැටි ගුලියක් බවට පත් කරලා නැවත ලස්සන භාජනයක් තනනවා. Since he saw it not pleasant, so he breaks it and he makes a new vessel. මේ කුම්භකාරයාට මේ භාජනය කැතව පෙනුන නිසා කුම්භකාරයා ලස්සනට භාජනයක් අඹනවා හැම කෙනෙකුටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදියට. So because the potter saw this as a very unpleasant shape, he recreates a new vessel which is of use to many people. ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේට ලස්සන විදියට ජීවත් වුණේ නැත්නම් උන්වහන්සේ ඔබව බව වෙනස් කරන්න යනවා. If you and I do not live in a manner that pleases God, God will be compelled to change us. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා 18 අපි කියවුවා කොටසේ ජෙරමියා 18 6 වෙනි පළවෙනි 18 6 වෙනි පදේ කියනවා කුම්භකාරයාගේ අතේ මැටිමෙන් නුඹලා මාගේ අතේ සිටින්නේව්ය. God tells Jeremiah, or Jeremiah tells the people that the people are like the clay in the potter's hand. ඔව් ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේගේ අතේ ඉන්නව මැටි පිටක්. You and I are clay in the hands of God. උන්වහන්සේට අවශ්‍ය විදිහට අපිව තනන්න යනවා. He can make us according to his will. හැබැයි ඒකට උන්වහන්සේට අපි ඉඩ දෙන්නට අවශ්‍යයි. But we must give him the freedom to do so.
අපි සියලු පාපෙන් නිදහස් වෙන්නට අවශ්‍යයි. We have to be relieved from all our sins. අපි දකින ක්‍රියාපොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙස බලනකොට When we look at Acts chapter 9, we see, සාවුල්ගේ හැරීම ගැන කතා කරනවා. we read about the conversion of Saul. සාවුල් මුලින් සභාවට පීඩා කළා. මනුෂ්‍යයන්ව මරණය සඳහා ක්‍රිස්තියානි කාර්යයන්ව ගෙන ගියා. නොයෙකුත් පීඩාවන් කළා. First, Saul was a persecutor of the church. He took people, he dragged people to be murdered. මේ සාවුල්ට ජේසුස් වහන්සේ කතා කරනවා. But Jesus speaks to this Saul. ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ මොකක්ද? What is Jesus saying? නුඹ මගේ සභාවට පීඩා කරනවා. Why are you persecuting my church? සාවුල් අහනවා ස්වාමීනි ඔබ කවුද? And Saul asked, Lord, who are you? උන්වහන්සේ කියන්නේ නුඹ පීඩා කරන යේසුස් මම වෙමි. And Jesus replies, I am the one that you are persecuting. එතකොට යේසුස් සාවුල් කවදා හරි යේසුස් වහන්සේට පීඩා කරා? කවදා හරි සාවුල් යේසුස් වහන්සේට පීඩා කළාද? Now, did ever Saul directly cause pain to Jesus? නෑ නේද? He did not. හැබැයි යේසුස් වහන්සේ කියන නුඹ මට පීඩා කළා. But Jesus claims that Paul persecuted him. ඔවා පැහැදිලිව දැනගත යුතුයි. සභාවට යමෙක් පීඩා කරනවා නම් ඒක යේසුස් වහන්සේට පීඩාවක්. So we must remember that if someone persecutes or hurts the church, it is a hurt towards Jesus. අපි සභාව තුළ ජීවත් වෙනකොට අපේ සභාවේ හැම කෙනෙක්ම සභාවට අයිති ඒ හැම කෙනෙක්ම ඒ කිසියම් කෙනෙකුට අපි පීඩාවක් කරනවා නම් ඒක යේසුස් වහන්සේට කරන පීඩාවක්. So within the church, if somebody is hurt, if we cause pain to someone, that pain is caused to Jesus. Jesus is hurt. ඒ සාවුල් ගැන අනනියස්ට කියනවා ගිහිල්ලා යේසුස් වහන්සේ යාඥා කරන්න ඔහුට ගැලවීම දෙන පිණිස කියලා. So Jesus tells Ananias to go and pray for Saul. අනනියස් ආනවා මේ අපේ සභාවට පීඩා කර. ක්‍රිස්තියානි අපිට පීඩා කරපු මේ සාවුල්ට ඇයි ගැලවීම දෙන්නේ? ඇයි ඔහු වෙනුවෙන් යාඥා කරන්නේ? So Ananias asked Jesus, why should we go and pray for this man who persecuted the church? යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔහු අන්‍ය ජාතීන් රජුන් ඊශ්‍රායෙල් වල ගලව ගන්න පිණිස මාගේ පණිවිඩය ඔවුන් වෙත යවන්න මම තෝරා ගන්නවා කියලා. But Jesus tells Ananias that he is the chosen vessel to go and share God's gospel to kings and the nations and Gentiles. මාගේ නාමය නිසා ඔහු කොපමණ විඳින්න ඕනද කියලා බං ඔහුට කියන්න යනවා. And I will tell him how much he has to suffer for my name's sake. මේ කුම්භකාරයා අතේ දරක් වූ භාජනය සාවුල්. So Saul was the clay or the vessel in the hands of the potter. නැවත මේ මැටි පිඩ අරගෙන එහි වතුර පදමට යොදලා එහි ගල් කැට කෝටු කෑලි අබලි ද්‍රව්‍ය සියල්ල ඉවත් කරලා හොඳ පදමට හදලා අලුත් භාජනයක් හදනවා. So once again the potter takes this clay, removes all the impurities and he makes a brand new vessel. පාවුල් He is Paul. ඔබව මාව උන්වහන්සේ කැඳවනවා. Today God is calling you and me. ඔබ මම අද ජීවත් වෙන්නේ සාවුල්ගේ ජීවිතේ වෙන්නට පුළුවන්. Perhaps we are living the life of Saul today. අපි එලිපිට ඒ දේවල් නොකලත් අපේ හදවතින් අපේ සිත ඇතුලෙන් අපේ ඇතුල් සිතින් අපි නොයෙකුත් මේ වගේ පාපයන් කරන අය වෙන්නට පුළුවන්. Perhaps outwardly we may not look as if we are committing sin, but then inwardly we may be living in sin. උන්වහන්සේ දකින්නේ අපේ ඇතුල් සිත. God looks at our inner being, අපි පිටතින් කරන දේවල් නෙවෙයි. not what he sees from the external. උන්වහන්සේ අපේ ඇතුල් සිත දැකලා අපිව වෙනස් කරන්නට යනවා. God looks at our inner being and then he transforms us. අපි සමාජයේ සභාවේ මොනතරම් හොඳ අය ලෙස හැසිරෙන්න හැදුවත් Regardless of how good we try to behave in the church or in society, ඇතුල් සිත අපිට වද දෙනවා අපි කළා වූ පාපයන් ගැන. our inner mind bothers us, troubles us අපි කරන ක්‍රියාවන් ගැන. about our works. වර්තමානයේ මේ මොහොතේ අපේ සිතවිල්ල ගැන. Right now, the thought that we have, අපි 100%ක් නිවැරදි අය නොවේ වෙන්න පුළුවන්. we may not be 100% correct, නමුත් අපි වෙනස් වෙන්නට අවශ්‍යයි. but there is a need for us to be transformed. ස්වාමින් වහන්සේ අතේ ඉන්නව මැටි පිටක් ඔබ මම. You and I are clay in the hands of God. එනිසා අපේ
අපේ ශරීරයේ තිබෙන්නා වූ මේ සියලු පාපයන් මේ ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, තණ්හාව, උඩඟුකම, මාන්තත්කම, කාමීත්‍යාචාර, සොරකම මෙවැනි පාපයන් අපෙන් ඉවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. So we must rid ourselves of jealousy, hatred, lust, and all these sinful things. මේන් එකක් හරි අපේ තුල තිබෙනවාමයි. At least one of these are in us. මේවා අපෙන් ඉවත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. We have to get out of those. මේ මැටි පිටේ තියෙනා වූ ගල්කැට අබලි ද්‍රව්‍ය වගේ තමයි අපේ ජීවිතේ තියෙනා වූ මේ ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, තණ්හාව, උඩඟුකම, මාන්තත්කම, කාමීත්‍යාචාර, සොරකම කියන දේවල්. These adultery, pride, all the sins that were listed, lying, and all these sins are like the stones and the impurities in that clay. අපි තුල ශුද්ධාත්ම ඵල ඇති වෙන්නට අවශ්‍යයි. We need to bear the fruit of the Spirit. ගලාති 5:22 කතා කරන ශුද්ධාත්ම ඵල අපේ ජීවිත තුල ඇති වෙන්නට අවශ්‍යයි. Galatians 5 talks about the fruit of the Holy Spirit. මේ සියලුම අබලි ද්‍රව්‍ය ඉවත් කරලා ජලය යොදලා පදමට හදාගන්න මැටි පිටක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. We need to be the type of clay where God allows sufficient water and makes it pliable so that He can make the kind of vessel that He wishes. මේ මැටි පිට සදාගන්නේ ජලය දාමලා තමයි පදමට හදාගන්නේ. You need to pour water to make this vessel on the clay. ඇදහිල්ලෙන් ශුද්ධාත්ම ඵල ඇතිව ජීවත් වෙන ජීවිතයක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. Our life should be a fruit bearing life in the Holy Spirit. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව මාව කැඳවනවා. මේ මොහොතේ කැඳවනවා. God is calling you and me right now. එන්න මා වෙතට. Come on to me. ශුද්ධාත්ම බලයෙන් පිරෙන්න. Be filled with the power of the Holy Spirit. මාව අදහගන්න. Believe in me. මාගේ මඟ පෙන්වීම තුළ ගමන් කරන්න. Go according to my guidance. අපි ලෑස්තිද මේ උදෑසන මේ සියලු ශුද්ධාත්ම ඵල වලින් පිරිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන්නට? Are we prepared this morning to be filled with all the fruit of the Holy Spirit this morning? සාවුල් පවුල්ුනේ කොහොමද? When Saul became Paul, සියලු පාපයන්ගෙන් ඈත් වෙලා ස්වාමින් වහන්සේව පිළිගත්ත නිසා. he accepted Jesus as his Lord and Savior, redeeming all the sins. තමන්ගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කරවා ලෙස ස්වාමින් වහන්සේව පිළිගත්තා සාවුල්. Saul accepted Jesus Christ as his personal Lord and Savior. ඔබ මම ලෑස්තිද තමන්ගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කරවා ලෙස යේසුස් වහන්සේව පිළිගන්නට? Are you ready to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? හැම ඉරිදම පල්ලියාවට හැම බයිබල් අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ වුණාට හැමදාම යාක්ෂා කරාටම ක්‍රිස්තියානිකාරයෙක් වෙන්න යන්නේ නැහැ. You will not be a Christian just because you attend church every Sunday, attend every Bible study, and do those Christian things. දැන් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඒවා නොකළ යුතුයි කියලා. Now that doesn't mean that you should not participate in the service or Bible study and things. අනිවාර්යෙන් සබත් දවස් සුද්ධකට පවත්වන්නට ඉරිදා දිනේ දෙහිමේට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍යයි. You must keep the Lord's Day holy and attend the Sunday worship service. වචනය හොඳින් දැනගන්න පිණිස බයිබල් අධ්‍යයනයට සහභාගී වෙන්න අවශ්‍යයි. In order to know God's word well, you must participate in a Bible study. ස්වාමින් වහන්සේ සමග සම්බන්ධකම පවත්වා ගන්න අපි නිතර යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. You need to pray often in order to keep your relationship with God alive. निराहारව යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. It's good to fast and pray. ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට මට ආශිර්වාද කරනවා. God will bless us. උන්වහන්සේ කැඳවනවා. He is calling us ශුද්ධාත්ම ඵල වලින් පිරුණා වූ ජීවිතයක් ගත කරන to පිණිස. live a life full of the fruit of the Spirit. අපි ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, තණ්හා, උඩඟුකම, මහාන්තත්කම, කාමීත්‍යාචාර, සොරකම, බොරුව මේ සියල්ලෙන් ඈත් වෙලා මේ ශුද්ධාත්ම ඵල වලින් පිරිච්ච ජීවිතයක් ගත කරන පිණිස මේ මොහොතේ අදිෂ්ඨානය කරගනිමු. Let us rid ourselves of lust, immorality, pride, jealousy, hatred, lying, all these things, and let us decide to begin a life with the Holy Spirit, to live bearing fruit. 2 කොරින්ති 5:17 පෞල්තුමා කියන්නේ ඒකයි යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල උපත ලබා සිටිනම් එය ස්වාමින් වහන්සේ තුල උත්පත්තියක් නැවත ඉපදීමක් පරණ දේ පහව ගියේය සියල්ල අලුත් වී තිබේ කියලා.
Now in 2 Corinthians 5:17, Paul says, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away and he has become new. නැවත ඉපදීමක් අවශ්‍යයි. It is important that we are born again. ඔව්. ඔබගොඩ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැති මේ දවස්වල සමාජ දාලාවල මේ born again කතාව බොහොම සැරට යනවා නේද? Today I am sure all of us know what's happening about born again in the social media. හැබැයි සමාජයේ මේ ගැන වැඩි දෙයක් දන්නේ නැහැ. Society doesn't know much about born again. ඔබ මම පැහැදිලිව දැනගත යුතුයි. එය අදාහගත යුතුයි. උන්වහන්සේ තුළ නැවත ඉපදීමක් අවශ්‍යයි. But you and I must be thoroughly convinced and know about this born again, being born again. We all need the second birth, the rebirth. ඔව් යේසුස් වහන්සේ මේ බව කතා කළා. Yes, Jesus spoke about this. යෝහන් තුමාගේ සුභාරංචියේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නිකොදේමුස්ට යේසුස් වහන්සේ කතා කරා. In John chapter 3, Jesus speaks to Nicodemus නැවත ඉපදීමක් අවශ්‍යයි. that it is important that he is born again. නැවත උපතක් ලබන්නට අපි පාපයෙන් මිදෙන්න අවශ්‍යයි. In order to receive a second birth, we need to rid ourselves of sin. මම සාවුල් ගැන ගෙනහැර දැක්කුවේ ඒකයි. සාවුල් මොනතරම් පව්කාර වූ මිනිසෙක් වුණාද? Regardless of how serious a sinner Paul was, නමුත් ඔහු වෙනස් වුණා, පාවුල් වුණා. ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කරවා ලෙස පිළි අරගෙන යහපත් ජීවිතයක් ගත කළා. he changed dramatically and his transformation was such that he began to live for God. යේසුස් වහන්සේගේ ඇදහිලිවන්තයෙක් පමණක් නෙවෙයි, ඔහු යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් වුණා. He was not only a believer of Jesus, but he was a follower of Jesus. ඔබට මට උන්වහන්සේ කතා කරන්නේ ඇදහිලිවන්තයෙක් පමණක් නෙවෙයි, ගෝලයෙක් වෙන පිණිසයි. So today Jesus is calling us, God is calling us not to be just believers, but to be followers of Jesus. එනිසා අපි මේ උදෑසන ස්වාමින් වහන්සේට යාඥාවෙන් යුක්තව ඉල්ලමු, ස්වාමින් වහන්සේ තුල ඒ ශුද්ධාත්ම ඵලවලින් පිරුණා වූ ජීවිතයක් ගත කරන්නට උන්වහන්සේගේ පුදුම ආශිර්වාදය මඟ පෙන්වීම දෙන්න කියලා. So let us ask God to give us the power of the Holy Spirit, to his guidance, his leading, so that we may live fruitful lives. ගලාති 5:19 සඳහන් වෙන්නා වූ සියලුම ආකාරයේ පාපය වලින් මිදෙන්න අපිට උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාද දෙන්න කියලා. Let us ask God to bless us to rid ourselves from all the sins mentioned in Galatians 5:19. අපි මොහොතක් ඉස්නමා යාඥා කරමු. Let us pray. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ වචනේ අනර්ගයි. ඔබ වහන්සේ වචනේ නිර්මාර්ථවරයා. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපව මේ ලෝකයට ගෙනාවෙත් අපව ජීවත් කරවන්නෙත් අපට මඟ පෙන්වන්නෙත්. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ශුද්ධ වාසයට අපි බාර වෙන මේ උදෑසන පියාණනි, ශුද්ධාත්ම ඵලවලින් පිරුණා වූ ජීවිතයක් ගත කරන්න. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ අපගේ පුද්ගලික ගැලවුම් කරුවා ලෙස පිළිගනිමින් යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න. ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේ කරුණාව මඟ පෙන්වීම නිරතුරුවම අපිට දුන මැනව. ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම නිරතුරුවම දුන මැනව. ඔබ වහන්සේගේ බලවත් ශුද්ධ වාසයට අපි බාර වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන්. ආමේන්. Let us say the intercessory prayer. Let us pray. We pray for the leaders of our nation to know you and to lead the country with your guidance. I pray for them to leave aside their selfish desires and focus on the best interest of the people. Help them to lead with humility, love, and peace, and protect them from temptations and distractions of power and influence. I pray for our President, Prime Minister, and all the members of the Parliament that you provide knowledge and wisdom to take correct decisions. Father, I pray that you will protect our nation, leaders, military, and our community. Turn everyone's heart
towards you, that they may put you first and obey you. Lord, I pray for our church, priests, committee, men fellowship, women's fellowship, youth fellowship, and Sunday school. Father, continue to mold them into the children you have called them to be. Father, I pray for those who have lost their jobs and going through a financial crisis. Take away their fear, anxiety, and feelings of worthlessness. Give them strength, courage, and help them to be steady and put their trust in you. Lord, I pray for all students attending online classes. Thank you for the opportunity to have our children continue to learn even though they are unable to attend school. Fill them with the wisdom and knowledge and guide them in the right path. In Jesus' name I pray. Amen. Let us sing our second hymn. While we are singing, we can collect the collections. සිංහලෙන් කරන්න. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා සිංහලෙන් ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේක කැප කරන්නේ. Let us pray. Commit this opportunity to the precious hands of God. Devi आपके भगवान से रजिस्ट्री करना में हर के साथ एक गुलाम हो भगवान से अच्छा मिलती भगवान से अपने कलाम की वास हुआ के ना एवं तो देवी आने भगवान से ऐसे काम हुआ भी भगवान से अपने कितना आरक्षण सदैव अपने भगवान से दूसरी करना करते हैं देवी आने भगवान से जय करते हैं अल्लाह से मैं आपके जीवन आवाज़ करना तो होगी
වගේම යක්කලේ කැමති ස්වාමී ඉන්දා ප්‍රශ්න ගැටලුවක් තුළ රැකිරක්ෂා ප්‍රශ්න තුළ ලබා දුන්නානේ ඒ ස්වාමී වහන්සේ ඒ ප්‍රශ්න විසඳමින් අවුරුදු රැකියාව ලබා දෙමින් ආශිර්වාද සපයමින් වහන්සේ වුණ පිළිපත් වෙන සතුට වෙන සමය දැන් ඒ කියන්නේ අපේ ජීවනාව වහන්සේගේ ප්‍රාර්ථනාවෙන් විශේෂ වහන්සේ නාමයෙන් විශේෂිත කරන කරනවා Good morning, everyone. Subhu Desna Kopasiol Denata. We welcome all of you to God's presence this morning. Ada dina pamisin Kopasiol Dena, Jesus Christus Wahansage namen api taadarin piligawanu labana. And we also want to welcome Reverend Joseph Andrade, who shared the God's word today with us. Ada dina apa samaga devachane bedagata Joseph Andrade devagatumada api taadarin piligawanu labana. Notice for this week as follows. Me satisada denwim me akarai. Next Sunday service will be conducted by Reverend Bernard Box. The first service will be at 7:30 a.m. and the second service will be at 9 a.m. Labana iruduna deyam here. Bernard Box dewadetuma visin mehewanu ඇත. පළමු දේ උදෑසන 7:30ටත් දෙවන දේ මේ උදෑසන 9ටත් පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න. Ash Wednesday service will be held this Wednesday, at 17th, at 6:30 p.m. in church. It will be conducted by Bishop Diloraj. Alu badadane diyamiya me badada dina enam 13 dina සවස් 6:30ට දේවස්ථානයේ පැවැත්වෙන බව මතක තබා ගන්න. Bishop Diloraj විසින් මෙහෙයවනු ලබනවා ඇත. Kindly note that the online Bible study, which is conducted by Brother Randy, will not take place this Wednesday. බදා දින online තාක්ෂණය ඔස්සේ පවත්වනා වූ බයිබල් අධ්‍යයනය රැන්ඩි සහෝදරයා විසින් මෙහෙයවන බයිබල් අධ්‍යයනය මේ බදාදා දින නොපැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න. The Saturday Bible study, which is conducted by Brother Kumaramaya, will be held at 5 p.m. in church. සෙන්සුරාදා දින පවත්වනා වූ බයිබල් අධ්‍යයනය සවස් 5ට දේවස්ථානයේදී කුමාර සහෝදරයා විසින් මෙහෙයවනු ලබනවා ඇත. It will be in bilingual. එය භාෂා දෙකෙන්ම ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා දෙකෙන්ම පැවැත්වෙන බව කරුණාවෙන් මතක තබා ගන්න. Finally, we are compelled to remind you about the health guidelines. When you come to church inside these premises, kindly adhere to all the health guidelines and rules. අවසන් වශයෙන් කාරුණිකව අපිට මතක් කර දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කරුණාකර ඔබ දේවස්ථානයේ පැමිණෙන විටත් දේවස්ථානයේ පරිසරයේදී සියලුම සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි නීති රීති වලට අනුකූලව ඒවා සියලු දේ අනුගමනය කරන්න කියලා අපි තමත් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. Thank you. Notice this week as follows. Let us search our hearts this morning before we come to the Lord's table. The table of the Lord is spread. It is for those who will come and see in broken bread and poured out wine, symbols of this life given for us on the cross, and raised again the third day. The risen Christ is present among us, people, and it's here that we meet him. It is for those who know him a little and long to know him more. We invite all who are seeking him and all who are weary of their sin and doubt to come and share in the feast. Come to this table, not because of you must be, but because of you may, not because of you are strong, but because of you are weak. Come,
not because any goodness of your own gives you a right to come, but because of you need mercy and help. Come, because you love the Lord a little and would like to love him more. Come, because he loved you and gave himself for you. Come and meet the risen Christ, for we are his body. Let us pray the prayer of confession. අපි අපේ ජීවිත ගැන පසුතැවිලි වෙමු මොහොතක්. අපි කළ පාපයන් මෙනෙහි කරමු. යම් කෙනෙක් කැමති නම් දන නමා ඒ පාපෝච්චාරණයට එකතු වෙන්නට පුළුවන්. දයාබර දෙවි පියාණනි, අපි සිතින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් බොහෝ පව් කළ බව පිළිගන්නෙමුව. කිසිවෙක් නොදන්නා පව් ගැනත් සියල්ලෝම හොඳින් දන්නා පව් ගැනත් අපට බරක් වන පව් ගැනත් ඊට අප ඇබ්බැහි වී සිටින නිසා අපට කරදරයක් නොවන පව් ගැනත් අපි පසුතැවෙමු. අපි පාපොච්චාරය කර සිටිමු. ස්වාමිනී, අපි සිතින් වචනෙන් ක්‍රියාවෙන් කලාව පාප මෙනෙහි කිරීම පවා අපට වේදනාවක් පියාණන්. සභාවක් වශයෙන් අපෙන් සිදුවුණු පව් කියා සිටිමු. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපට ප්‍රේම කළාක් මෙන් අපි එකිනෙකාට ප්‍රේම නොකළමුව. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ම අප උදෙසා දුන්නාක් මෙන් ලෝකෙ උදෙසා අපි අපවම නොදිනුමුව. පියාණනි, අපට කමාවුව මැනව. ඔබගේ කරුණා දයාවෙන් ජීවත්වීමට අප කඳවා ඇති බැවින් එසේ ජීවත්වීමට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ලැබෙන පිණිස උන්වහන්සේ අප වෙත ඒවා වදාළ මැනව. පියාණනි, අපට කමාවී ආශිර්වාද කළ මැනව. මින්මත් පව් නොකර ජීවත් වන පිණිස අපට මඟ පෙන්වුව මැනව. අප ශක්තිමත් කළ මැනව. අප වෙනුවෙන් කුරුසයක ජීවිතය පූජා කර නැවත නැගිට ජීවමාන වැඩ සිටින යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් ප්‍රේමවන්ත නාමයෙන්. ආමේන්. That on the night of his arrest, the Lord Jesus took bread and after giving thanks to God, broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in memory of me." ඔබ සියල්ලන් මෙයින් පානය කරන්න. පව් කමාව පිණිස ඔබ සහ බොහෝ දෙනා උදෙසා වගුරුවන ලද නව ගිවිසුමේ මාගේ ලේමේය. යම් පමණ වරක් ඔබ මෙයින් පානය කරන්නහුද, එපමණ වරක් මාසී කිරීම පිණිස එය කරන්නයි වදාළසේක. ආමේන්. Table is ready. You can come and participate from the bread and wine. මේසේ සූදානම් ඔබට පුළුවන් ජේසුස් වහන්සේගේ ශරීරය සහ රුධිරයට සහභාගී වීමට.
අපි ආඥා කරමු. දේව්‍යාණෙනි අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා අද දවසේ අපිට මෙලෙස ඔබ වහන්සේගේ පොඩි වූ ශරීරයත් වැගිරු රුධිරයත් සිහිපත් කරමින් අපගේ පාපය උදෙසා අපගේ වන්ට උන අපගේ වරදට දඬුවම ගැන ඔබ වහන්සේ මිලිය ගෙවා අපිව නිදහස් කර බැවින් අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. අද දවසේ අපිට මෙලෙස ඔබ වහන්සේගේ ශරීරයට සහ රුධිරයට සහභාගීත්වය පවත්වමින් අපගේ සියලු වැරදි දුර්වලකම් පාපයන්ගෙන් පවිත්‍ර වෙන්න මේ දුන්නා වූ අවස්ථාව ගැන අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන අතර මේ ලබන්නා වූ සත්‍ය පුරාම දෙවි පියාණෙනි නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ගැටලු දුක් කරදර අපේ ඉදිරියට පැමිණියත් ඒ සෑම දෙයකින් ජයගෙන ඉදිරියට ගමන් කරන්න ඔබ වහන්සේ අපි එක් එක්කෙනාට කරුණාව අනුග්‍රහය දුන්න මැනව. දැන් අප සියලු දෙනා ඔබ වහන්සේගේ දෑතට බාර වෙන්නේ උතුම් වූ ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්. Let us sing our last hymn and conclude the service. Songs of praises I will ever sing to thee. I will ever sing to thee. අපි ආඥා කරමු. දැන් අපගේ පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් පුත්‍ර වූ ගැලුම්කරු යේසුස් වහන්සේගේ සමාදානයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකම සහ ජීවනය මේ සියලු දෙනා සමගත් උන්වහන්සේ අදා ගන්නා මේ ලෝකයේ හැම කෙනෙක් සමගත් මේ මොහොතේත් මත් සදාකාලයෙන් සදාකාලයට පවතිවා. ආමේන්. යන්න සමාදානයෙන් යන්න.